اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ دوستو، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وظیفے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اس وظیفے کے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے، اور بروز قیامت بھی یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا۔ تو دوستو، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس وظیفے کی کہ دنیا کے بھی فائدے دے گا اور آخرت کے بھی فائدے دے گا۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب کلمات کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، میزان پر باری، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلمات کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات کے بارے میں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو کوئی اپنا مال خرچ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہو، یا کسی کو اپنے دشمن سے ڈر ہو، تو وہ بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی کلمات کے 2 بہت ہی مجرب اور طاقتور وظائف شیئر کروں گا، جن کے پڑھنے سے آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فوائد ہوں گے۔
चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहला अमल जो आपने करना है वो अमल आपने नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ना है। बिलफर्ज अगर किसी मजबूरी की वजह से आप फर्जों और सुन्नतों के दरमियान ये वजीफा छोड़ देते हैं तो फिर आप नमाज फजर अदा करने के बाद पढ़ सकते हैं। आपने फर्जों और सुन्नतों के दरमियान 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इन कलमात की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। कलमात को दोबारा सुन लें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अब इस अमल का आपको ये फायदा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने गैबी खजानों से नवाजेगा, आपके रिज़्क को वसी कर देगा और अल्लाह ताला इतना रिज़्क अता करेगा, इतना रिज़्क अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला आपको हलाल और पकीज़ा रिज़्क अता करेगा और वो भी बरकत वाला रिज़्क होगा। एक तो अमल आपने ये करना है अगर आप नमाज फजर अदा करते हैं, बल्कि बहसीयत मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम नमाज फजर को बाजमात अदा करें। दूसरा अमल जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर जायज हाजत को पूरा करेगा और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देगा। दोस्तों, दुनिया में रहते हुए छोटे मोटे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आपने रोजाना एक तस्बीह किसी भी वक्त, चाहे सुबह के वक्त पढ़ लें, चाहे रात के वक्त पढ़ लें, या जो टाइम आपको मुनासिब लगे उस वक्त में आपने एक तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ इतने कलमात सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इन कलमात की एक तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लेना है। यकीन जाने जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आपके उसी मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन कलमात के मैंने आपको 2 वज़ाइफ बताए। एक वजीफा आपने नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ना है और अगर किसी मजबूरी की वजह से वजीफा छूट जाता है तो परेशान नहीं होना, उससे अगले दिन पढ़ ले। और दूसरा अमल जो मैंने आपको बताया है वो आपने पूरे दिन में किसी भी वक्त एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इन कलमात की पढ़नी है। दोस्तों, बड़े ही मुजर्रब, बड़े ही ताकतवर कलमात हैं और इन कलमात को आपने कोई 1-2 दिन या 5-10 दिन तक नहीं पढ़ना, बल्कि इन कलमात को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। और जब तक आप इन कलमात को पढ़ते रहेंगे अल्लाह ताला की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। आपका हर बिगड़ा काम संवर जाएगा, आपके रिज़्क में इजाफा होगा। तो माह रजब का मुबारक महीना जारियो सारी है। इस महीने से ही इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और इस अमल से फायदा उठाएं। अगर आप माह रजब के महीने इस अमल को शुरू नहीं करना चाहते तो आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। जिस दिन से आप इस वीडियो को देखें उसी दिन से इस अमल को करना शुरू कर दें। चाहे तो माह शुबान में शुरू कर दें, चाहे तो माह शबान में शुरू कर लें, चाहे तो माह रमजान में शुरू कर लें, लेकिन इस अमल को करें जरूर। ये आपको दुनिया के भी फायदे देगा, आखिरत के भी फायदे देगा और बरोज़े क़यामत भी ये कलमात आपके काम आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक कलमात मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।